ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं आप सब नूं ये जानकारी दिंदिया होया बड़ी प्रसन्नता महसूस करदा है। गुरु नानक सुखशाला जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक बिरध घर चलाउंदी आ, उस बिरध घर दे अंदर एक 80 साल दे साडे बजुर्ग नूं कोरोना हो गया। 80 साल की उम्र के अंदर मैं उन्हां लोगों वास्ते विशेष तौर पर कहना चाहुंदा जिन्हां नूं अपने गुरु चरनां ते विश्वास नहीं आउंदा। मैं बार बार इत्थों आके कहा है, बस इंसान दे अंदर विश्वास की घाट आ। उसका अकीदा ते विश्वास जदों अपने गुरु चरनां दे प्रति होवे फिर मालक आप ही किरपा करते हैं, मालक आप ही रहमत करते हैं। 80 साल के साडे बजुर्ग पिछले कई दिनों तो हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज करा रहे सी सफदरजंग के अंदर। मैनू दसदियां बड़ी प्रसन्नता हो रही है और मैं मालिक का कोटान कोट शुकराना करदा है। गुरु साहब ने आप अपने सेवकां दी अपने सिखां दी पत रखी। अज वो साडे बजुर्ग जदों बाकी बजुर्गां च चल के आए तो सारिआं ने उन्हां दी फुल्लां दी वर्खा कीती भी साडा करदा जी साडे वापस आया है। ये विश्वास आ, जिस सिख का विश्वास आ उहदा विश्वास फिर मालिक कदी डोलण नहीं दिंदे। खालसा जी, मैनू इस गल दी भी प्रसन्नता और मैं जानकारी देना चाहुंदा है। पिछले दिनों तो एक यूपी का मसला जिहड़ा तुसीं बहुत देख रहे सी सोशल मीडिया के उत्ते, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी के नाल 3 दिन पहला सरदारनी हरसिमरत कौर बादल साहब के इंटरफेरेंस तो बाद उन्होंने गलबात मुख्यमंत्री नाल करके इत्थों डेलीगेशन किया सी सरदार प्रेम सिंह जी चंदू माजरा साहब का और उन्होंने बाकी साथियों का, और यूपी के खास तौर पर सरदार जसबीर सिंह जी विरक साहब जिन्होंने इस विषय को बहुत जोर शोर न उठाया सी, वो नाल सी। मुख्यमंत्री साहब ने अपना तुरंत उत्थे ही ऑर्डर पास किया भी किसी भी तरीके किसी भी सिख की या इलाके के किसी भी होर जिमीदार की, चाहे वो को पता है या नहीं, लेकिन उन्हें जमीनों तो उन्होंने बेदखल नहीं किया जाऊगा। ये तुरंत CM साहब ने उत्थे आश्वासन दिता। सो मैं जसबीर सिंह जी का खास तौर पर धन्यवाद करदा जिन्होंने इस विषय को चुक्या, तो सरकार का भी, मुख्यमंत्री साहब का भी और सरदारनी हरसिमरत कौर बादल का भी। खालसा जी, पिछले लंबे समय तो जो मानवता दियां बहुत वड्डियां सेवावां इत्थों चल रही ने, उस दे सदके गुरु साहब ने अपने सेवकों तो ये महान सेवावां लईआं। बहुत सारे परिवारां ने इस घड़ी के अंदर, जिवें कि मैं पहलां कहा, मैं फिर कहना चाहुंदा, ये गुरु साहब आप किरपा रहमत ते बख्शिश करते आ। अज लॉकडाउन का समय खैर हुण ते कह रहे खुल गया, अज मैं सुन रहा सी कि फेसिस अंदर खुल रहे हैं, पर जदों ये लॉकडाउन सीगा, जदों कोई घरों नहीं निकलता सीगा, कई बार असीं भी बेनती की संगत नूं भी ये तुसीं जदों आउंदे जे सानूं डर लगदा कल नूं सरकारां एजेंसियां पिछे लगियां रहिंदियां ने, पर मैं उदों भी देखिया गुरु दे सिख जिहड़े सीगे वो इत्थे नतमस्तक होण आउंदे सी। हुण भी किन्ने गुरु दे प्यारे बैठे ने जिन्हां नूं अपने गुरु चरनां ते विश्वास आ। बस इत्ते विश्वास की गल आ। इसे तरीके ये अपनी मर्जी नाल नहीं आए, गुरु साहब ने अपने उन्हां सिखां ते किरपा कीती जिन्हां नूं अपने दर्शन दीदारे बख्शणे आ। इसे तरीके गुरु साहब भी उन्हां सिखां ते किरपा करते आ, गुरु साहब भी अपने उन्हां सिखां ते बख्शिश करते आ जिन्हां तो सेवावां लैंदे ने। वरना बहुते लोगों का ते माया जिहड़ी आ कोटां कचहरियां ते डॉक्टरां कोल ही खत्म हो जाती आ। ये ते गुरु साहब की किरपा होवे, उस ते किरपा होवे। जिवें कहंदे आ खानदानी, गुरु साहब ही खानदानी बख्शदे आ, जिन्हों खान भी दिंदे आ ते दान देण दी लोगों च उन्होंने वरताउण दी क्षमता भी बख्शदे आ। ये गुरु ही रहमत बख्शिश करे तो तां ही संभव हो सकता है। मैं जिथे अपने उन्हां नौजवान वीरां नूं उन्हां दे वास्ते गुरु साहब के चरणों च बेनती जोदरी अरदास करदा, जिहड़े चाइना के बॉर्डर पर देश के वास्ते लड़ते हुए जिन्होंने शहीदी प्राप्त की। और मैं अज अखबार पढ़ रहा सी, खालसा जी मैं गल कही बिना रह नहीं सकूंगा। अज अखबार ने एक आर्टिकल लिखा लेह के एक सीनियर पत्रकार ने, और जो उसने उस आर्टिकल च लिखा है मैं समझदा हर सिख नूं पढ़ना भी चाहिए तो शेयर भी करना चाहिए। उन्हें दसिया कि किस तरीके बहादुर सिख जिहड़े आ जदों बोले सो निहाल दे जकारे छड्ड रहे सी ते चीन के जिहड़े सैनिक सी वो डर डर के भज रहे सी।
ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ 16ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ 16ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 5 ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੋਈ ਆਪ ਬੀਤੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਔਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟੋਂਪੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਲਿਖਿਆ ਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਂਤਾਂ ਵਰਗੂ ਲੜੇ, ਐਸਾ ਲੜੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖਾਲਸੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਇਸ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 16-17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ GOC ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 10 ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੇ ਪਏ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਾਗ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੈਡਿੰਗ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਹੈਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੋਕਲਾ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਔਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜ ਕੇ ਲੜੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਬਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ, ਔਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਆ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 36,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14,779 ਰੁਪਏ USA ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ USA ਤੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 52,500 ਰੁਪਇਆ USA ਤੋਂ। ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ USA ਤੋਂ 3,76,000 ਰੁਪਇਆ। ਦੀਪਕ ਲਹਿਲ ਜੀ 1,10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ 37,500 ਰੁਪਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 49,000 SBS ਨਗਰ ਤੋਂ। ਵਿਵੇਕ ਵਧਵਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 1,51,000 ਰੁਪਇਆ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ। ਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਗੀ ਪਾਠੀ ਜੋ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲੂਜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪੂ ਗੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।